اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو رجیم نہ سمجھے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، کل کا سارا آپ کو آزادی مبارک. آپ کو بھی. کل مطلب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، مجھے کسی نے بعد میں طنز کیا تھا کہ کیا لیو اپلیکیشن سننے کے لیے گئے تھے، اور جو 12 بجے کے بعد سیشن ہوا تھا وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک ممبر کے لیے ہوا تھا اور ان کا ریزولیشن اور ان کی تھوڑی سی سپیچ سننے کے لیے، اور جو سٹنگ ممبرز ایم این اے تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا. اسپیکر صاحب جی جناب. حالانکہ ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہی تھی کہ بھئی آج کا دن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، ہم بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں. تحریک آزادی کی سب کی بات ہوئی، اور میں تو اس ہیرو کے لیے بات کرنا چاہتی تھی جو کہ مسلم لیگ میں نہیں تھے، کانگریس میں نہیں تھے، لیکن وہ سندھ دھرتی کے ہیرو ہیں. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں سوریہ بادشاہ پیر پگارا، ان کے لیے کہ ان کو جس طریقے سے انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی، لیکن ان کو وہ تاریخ میں ہماری مطلب ہم سندھی بھی وہ مقام نہ دے سکے جن کے وہ حقدار تھے، کہ ہم بہت پیچھے تک تو جا کر ان کے نام لیتے ہیں، لیکن جو بالکل ابھی تاریخ کے پنوں میں ہیں ان کو ہم لوگوں نے بالکل بھلا دیا. تو کل میں صرف بات کرنا چاہ رہی تھی وہاں کی، اور بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پہلا ایک وہ کہتے ہیں کہ انتظامی مارشل لا لگا تھا وہ سانگڑ میں لگا تھا، اور کیسے انہوں نے 33 ایئرز میں جام شہادت نوش کیا، اور کس طریقے سے حر نے اپنی وہ ساری تحریک چلائی، اور ہم لوگوں کا اس میں کیا حصہ تھا، اور جو ہم لوگوں کا نعرہ کہ وطن یا کفن، آزادی یا موت. تو میں نے صرف یہ بات کرنی تھی جو کہ نہیں کرنے دی. اس کے بعد تھوڑی سی بات کرنی تھی اسپیکر صاحب، ابھی انہوں نے بھی بات کر دی. انہوں بھی کل ایک سینیٹر تھیں، کل ہم بیٹھے بات کر رہے تھے بلوچستان سے، اور وہ بہت دکھی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے کیا پیغام جائے گا. مطلب بلوچستان ڈوب رہا، اور یہ یہاں پر اتنی رنگا رنگ تقریب، آپ یقین نہیں کریں، خوشی ہمیں بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں. میں صرف ان تقریبات سے تو وہاں پر آپ مجھے بتائیں اتنا پیسے کا ضیاع، اور جتنے لوگ آئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ پیسے ہم اگر فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے، جیسے کہ پی ایم صاحب نے آ کے، ان کی استدعا ہے ٹی وی وغیرہ پر کہ مخیر حضرات آ کے اپنے عطیات یا جیسے بھی وہ کریں، اگر یہ ان کو دے دیتے تو یہ ایک اچھا میسج آتا. زندہ قوم بننے کے لیے ہمیں یہ لائٹنگ اور ان چیزوں کی ضرورت تھی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ ویسے بھی الحمدللہ میرا موقف آپ کا اپنی نہیں اسپیکر صاحب، میرا موقف تو ویسے بھی 2 منٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. بس ایک دوسری بات اور یہ مطلب اس پہ تھوڑا سا وہ احتجاج کرنا تھا کہ وہاں پر لوگ ڈوب رہے ہیں. عطاء الرحمان جو اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر کے اس نے خودکشی کر لی، صرف چند روپے اس کا کرایہ تھا. مطلب اس کا خون آلود خط دیکھ کے بھی ہم ان لائٹوں میں یہاں پر جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. یہاں تو سرخ لائٹیں لگنی چاہیے تھیں. مطلب یہ زندہ قوم ہم نے کس کو میسج دیا ہے؟ ہم زندہ قوم نہیں ہیں. اور دوسرا آئی ایم سوری، ابھی مجھے کسی نے کہا کہ ترانے پہ اعتراض مت اٹھانا. ہم زندہ قوم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 22 کروڑ زندہ قوم ہیں. آپ ایسی بات نہ کریں. پاکستانی زندہ قوم ہے. بالکل نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں آپ زیادتی کر رہی ہیں. پاکستانی قوم کو آپ مردہ کہہ رہی ہیں. ہم زندہ قوم ہیں. ہاں یہ کہیں دیکھیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ who is the next؟ جناب غلام علی صاحب، غلام علی تالپور صاحب. نہیں کریں کورم پورا کر. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کورم کرنا چاہتی ہیں؟ کریں نہیں. مطلب بات آپ نہیں اسپیکر صاحب، یہ بات نہیں. میں نے تو صرف جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے 2 بچیوں کو ذبح کر کے خودکشی پہ لگ گیا، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. یہ پاکستان کا ایوان ہے جہاں پاکستانیوں کے لیے بات کرنی ہے. ان کی توہین نہیں کر سکتے. نہیں سر، یہ توہین نہیں ہے. توہین وہ ہے جس نے خودکشی کر لی اپنی بچیوں کو مار کے. شکریہ، آپ کی بات آ گئی. آگے جی کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گئے. Count the numbers please. چلیں ہو گیا.
काउंट द नंबर्स प्लीज। ठीक हो गया कोरम पॉइंट। चौदह अगस्त को भी चित्राल में सैलाब आया है। खुद इलाका है, वहाँ भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं, घरों को तकलीफ़ हुई है लोगों को, और तैयार फसलें तबाह हुई हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलानात किए थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मेरे ख़्याल में कहीं टायर पंचर तो नहीं हुआ। ये ज़रा आप मालूमात कर लें कि वो रिलीफ़ का काम जो है इन्होंने NDMA को हवाला किया है, NDMA वाला PDMA को हवाला करते हैं, PDMA वाले फिर उस रफ्तार से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो लोग जो है ना जी 2-4 महीने 6 महीने उसमें गुजर जाते हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ़ नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, एक तो ये है कि फौरी तौर पर इन लोगों के साथ वो किया जाए, क्या नाम है, रिलीफ़ का काम फौरी तौर पर किया जाए। और फिर ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुतल्लका MNA को कम अज़ कम, और तो कुछ नहीं है, आप कुछ देते भी नहीं हैं, और अभी कह रहे हैं कि नहीं कुछ तरक्याती कामों के लिए पैसे दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है ये, लेकिन यह है कि कम अज़ कम एक MNA को अपने हलक़े में, जब आप मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ़ का काम करते हैं तो उस वहाँ MNA को मौजूद होना चाहिए, और ये उनका हक़ भी है और उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी है। तो मेरा ये मुतालबात हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, में एक और बात पे जो मेरा ज़मीर जो है कल से मुझे इस बात पे मजबूर कराए मैं बात करूं, वो ये है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान यकीनन हम सब के लिए माँ का दर्जा रखता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त मनाना, क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि पाकिस्तान जैसे ख़ित्ते को हमें उन्होंने दे दिया, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से एक मुमलिकत मारज़ वजूद में आया। जनाब स्पीकर, 75 साल गुज़र गए, डायमंड जुबली हमने मनाई, लेकिन 75 सालों में इस पर 3-4 दिन हमने बहस की। कल वज़ीर आज़म साहब वहाँ प्रोग्राम में हम आए थे, इस पर हम फोकस किए कि बस आज़ादी है, हमें मिल गई है, लेकिन 75 सालों में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया? क्या हमारे पाकिस्तान में लोगों के आईनी हुकूक बहाल हैं जो आर्टिकल 8 से लेकर 40 तक है? क्या इस आइन में सूद को ख़त्म करने का कहा गया है सन 1973 में? आज 2022 है, क्या सूदी कारोबार को ख़त्म किया गया है? इस आइन में मुल्क को एक इस्लामी मुमलिकत बनाने का कहा गया है। क्या आईनी तौर पर हम उस आइन पर अमल करते हुए इस मुल्क को इस्लामी मुमलिकत हम बना सके? क्या इस मुल्क से बेहयाई को हम ख़त्म कर सके, बेशर्मी को हम ख़त्म कर सके? यहाँ जो लूट खसोट, जो रिश्वत, जो जिस तरह अंदाज से ख़रीद व फ़रोख्त इंसानों की हो रही है, क्या उसको हम ख़त्म कर सके? इन चीज़ों पर फिर यह है कि बांग्लादेश एक मुल्क हमसे जुदा हो गया। क्यों जुदा हुआ, यह एक अलग बहस है, इस पर तवील बहस की जा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि वहाँ अफवाज पाकिस्तान के साथ देने के जुर्म में जमात इस्लामी के दर्जनों रहनुमाओं को फांसी दे दी गई, लेकिन यहाँ एक करारदाद भी अभी तक हमारी यानी नसीब में यह बात नहीं आई कि हम अपने उन भाइयों के लिए जो बांग्लादेश में जिस वक़्त वो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ वहाँ लड़ रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अफवाज पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, उनके लिए हम एक रेजोल्यूशन भी कौमी असम्बली से पास नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ प्रोग्राम होना लेकिन अपनी जगह, लेकिन ये तमाम प्रोग्राम संजीदा होना चाहिए था, जो संजीदा नहीं हुए। जनाब स्पीकर, नाराज़ न हो इस पर, यह हम आपको याद इसलिए दिलाते हैं कि अगले साल भी आप मनाएंगे, लेकिन इस साल सूरत हाल कुछ और है। चित्राल से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर ग्वादर तक
जनाब स्पीकर, लोग इस वक्त सैलाब की वजह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं और उन लोगों को रिलीफ पहुंचाने के बजाय अगर हम यहाँ कौमी असम्बली के बाहर लाखों रुपए लगाकर आतिशबाजी करें तो उन पर क्या गुजरेगा जनाब स्पीकर। और फिर जनाब स्पीकर, आप बाद में बात करें, आप रूलिंग दे दें। जो कल प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, आप भी तशरीफ़ फरमा थे और हमारे दीगर वज़रा भी थे, असद महमूद साहब भी वहाँ थे, ये उलमा भी वहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहाँ हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहाँ हुआ नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चों को लाकर, क्या ये डायमंड जुबली का हिस्सा है? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं अपने बच्चों को अपने सामने डांस कराते हुए? जनाब स्पीकर, ये चीजें नहीं होने चाहिए और ये जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, प्रोग्रामात का मुखालिफ नहीं है, लेकिन वहाँ आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त स्पीकर हैं, आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, वज़रा हैं, दीगर अफराद वहाँ मौजूद, ख़वातीन भी मौजूद थी। आप यकीन करें अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, जिस वक़्त ये शो शुरू हुआ, सकाफ़ती शो, मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। जनाब स्पीकर, ये चीजें जो है आप कौम को क्या, आप अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम था, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम था और लाइव चल रहा था। जनाब स्पीकर, इस पर सोचना चाहिए। मैं इस पर शदीद एहतिजाज करता हूँ और मैं हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूँ। मैं शहबाज, जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया, ये उनको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह के प्रोग्रामात का कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। हमारा आईन इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी है। हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ बेहयाई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जनाब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू।